गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर 15 तारिख शुक्रवार। चलतु आज गुरुत्वपूर्ण 20टी खबर उपर नजर पकड़ा। प्रथम, गगनयान मानव पठाइबा आगु महाकाश को महिला रोबोट व्योममित्र प्रेरण कर इसरो। गगनयान प्रकल्प रे मानव प्रेरण करने पूर्व भारत महाकाश को महिला रोबोट व्योममित्र प्रेरण करियो बोली बुधवार दिन केंद्र विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते। आज तक एजेंडा भाषण देवा बेले डॉक्टर सिंह कहते मानव अभियान पूर्व आसंता वर्ष परीक्षामूलक भाव महाकाश को व्योममित्र पठाଯିव लगी निष्पत्ति नि छड़ा डॉक्टर सिंह आगामी डीपसी मिशन गभीर समुद्र अभियान प्रकल्प विषय कहते। से कहते आगामी 3 वर्ष मध्य यह अभियान साकार होगा। या द्वारा महाजागतिक संधान और गभीर समुद्र अन्वेषण क्षेत्र में भारत सामर्थ्य वृद्धि पाइब। महाकाश क्षेत्र में भारत अभिवृद्धि विषय में सूचना दे से कहते संप्रति $8 बिलियन मूल्य थिबा देशर महाकाश अर्थनीति 2040 सुधा $40 बिलियन रे पहुंचब। भारतीय महाकाश गवेषणा प्रतिष्ठान बा इसरोर अवदान विषय दर्शाई डॉक्टर सिंह कहते आज पर्यंत 430 विदेशी सैटेलाइट उत्क्षेपण कराई इसरो वैदेशिक मुद्रा उपार्जन करुछि। गुरुत्व आरोप कर डॉक्टर सिंह कहले भारतर महाकाश प्रजुक्ति विद्या केवल अन्वेषण सीमित रहिबा नहीं, विपर्य परिचालना, भित्तिभूमि विकास, कृषि, टेलीमेडिसिन और रोबोटिक सर्जरी भली दैनंदिन मानवीय क्षेत्र में भी सहायता करुछि। आदित्य L1 और चंद्रयान 3 वैज्ञानिक मानकर अवदान को से प्रशंसा करिसेंती। द्वितीय, बाहरिला नवम श्रेणी परीक्षा कार्यसूची। जानतु केउं दिन रही केउं विषय। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर नवम श्रेणी परीक्षा पाई कार्यसूची प्रकाश पाई। नवम श्रेणी परीक्षा मार्च 6 तारिख आरंभ हो। सकाळ 9 रु आरंभ हो एवं 11 सरिब। प्रत्येक परीक्षार प्रश्नपत्र परीक्षा आरंभ मात्र 2 घंटा पूर्व अर्थात 7टा रु 9टा मध्य बोर्ड वेबसाइट उपलब्ध हो। विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री निज विद्यालय यूजर आईडी एवं पासवर्ड व्यवहार करी प्रश्नपत्र डाउनलोड करेंगे। पर यार जेरक्स बा प्रिंट आउट बाहर करी परीक्षा करेंगे। सूचना अनुसार मार्च 6 तारिख द्वितीय भाषा बा सेकेंड लैंग्वेज रही। सेकेंड लैंग्वेज भाव इंग्राजी बा हिंदी तथा भिन्नक्षम परीक्षार्थी परिवेश और जनसंख्या शिक्षा रही। सेपरी 7 तारिख दिन तृतीय भाषा बा थर्ड लैंग्वेज रही। एथिरे हिंदी, ओडिया, पारसी, संस्कृत रही। 9 तारिख विज्ञान, 11 तारिख गणित, 12 तारिख सामाजिक विज्ञान एवं 13 तारिख प्रथम भाषा बा फास्ट लैंग्वेज रही। फास्ट लैंग्वेज ओडिया, बंगला, हिंदी, उर्दू, तेलुगु रही। 3 लोकसभा 14 विरोधी सांसद सस्पेंड, कांग्रेस 9। राज्यसभा पर लोकसभा अशोभनीय आचरण पर लोकसभा 14 विरोधी सांसद सस्पेंड। संसद सुरक्षा भंग घटना संसद हंगामा एवं अशोभनीय आचरण प्रदर्शन करथिया विरोधी दल सांसद मान विरुद्ध में कार्यानुष्ठान। लोकसभा बाचस्पति 14 जन विरोधी दल सांसद को शीत अधिवेशन अवशिष्टांश कार्य दिवस निलंबन कर। लोकसभा सस्पेंड होता विरोधी सांसद मान मध्य अच्छा कांग्रेस 9 जन, सीपीएम 2 जन, डीएमके 2 जन एवं सीपीआई जड़े। पूर्वर राज्यसभा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रियन को शीत अधिवेशन सस्पेंड करथिले राज्यसभा अध्यक्ष। वर्तमान सुधा मोट 15 जन सांसद को सस्पेंड होइछंती। विरोधी सांसद मानक अशोभनीय आचरण प्रतिवाद लोकसभा प्रस्ताव पास होता। लोकसभा सस्पेंड होता 14 जन निलंबित सांसद मानक मध्य अछंती मानिकम टागोर कांग्रेस, कानिमोजी डीएमके, पीआर नटराजन, वीके श्रीकांतम, बेणी बहन, के सुब्रमण्यम, एसआर प्रतिभन, एस वेंकटेशन, मोहम्मद जावेद, हिबी इडेन, ज्योतिर्मणि रमैया हरिदास एवं टीएन प्रतापन। पूर्वर ग्रॉस कंडक्ट पाई संसद सस्पेंड होते टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रियन। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ डेरेक अशोभनीय व्यवहार पाई संसद शीत अधिवेशन बाकी कार्य दिवस गुड़िक निलंबन करते। डेरेक तुरंत राज्यसभा छाड़ी चली जावाक से निर्देश देते। आज राज्यसभा कार्य आरंभ होगा पर टीएमसी सांसद डेरेक गृह मध्यभाग चली आसवा सह नाराबाजी करते। फल गृह कार्य बाधाप्राप्त होता। गृह रे अपमानजनक व्यवहार प्रदर्शन पर डेरेक को चलित शीतकालीन अधिवेशन शेष पर्यंत निलंबित करा एक प्रस्ताव पास होता।
4. ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 50,000 ଜରିମାନା, ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂସଦକୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅପରେଟର ଆଧାର ସେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଉପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ଆଧାର ଅପରେଟରଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ ସମେତ ଆଧାର ସେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତଥା ଆଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ୟୁଆଇଡିଏ ସହିତ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1947କୁ କଲ୍ କରି ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 19.45 ଲକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। 5. ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ହେବେ ଧରା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କମାଇବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସାରା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏସଟିଏ। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି କୁହୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯାକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ହେଲମେଟ୍ ବିହୀନ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର, ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଓ ମାଲବାହୀ ଯାନର ଓଭରଲୋଡିଂ ଆଦିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କର। ଏପରିକି ଏଥିଲାଗି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଓ ପୋଲିସ ସହାୟତା ଦରକାର ହେଲେ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏକ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆରଟିଓମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏସଟିଏ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରିଥିବା ଜିରୋ ଫାଟାଲିଟି ୱିକ୍ ବା ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଶୂନ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପରିବହନ ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ସହ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି, ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗାଡ଼ି ଉଠାଇବା କାମ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର। 6. ଦେଶରେ 581 ଆପ୍ ନିଷିଦ୍ଧ, 174ଟି ବେଟିଂ, 87 ଋଣ ଆପ୍। ଆଇଟି ନିୟମ 2000ର ଧାରା 69A ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 581 ଆପକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ 174ଟି ବେଟିଂ ଓ ଜୁଆ ଆପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 87ଟି ହେଉଛି ଋଣ ଆପ୍। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସଂସଦରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ ତାଲିକାରେ ବିବାଦୀୟ ମହାଦେବ ଆପ୍, ପରି ମ୍ୟାଚ୍, ଫେୟାର ପ୍ଲେ, 1xBet, ଲୋଟସ୍ 365, ଡାଫା ବେଟ୍, ବେଟ୍ ୱେଷ୍ଟା, ପବଜି, ଜିଆରେନା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ନାମ ରହିଛି। ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଓ ଜୁଆ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ମାଧ୍ୟମ ପାଲିଥିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ସୂଚନା ଦେବା ପରେ 22ଟି ବେଟିଂ ଆପ୍ ଓ ୱେବସାଇଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ 138ଟି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ଓ ଗେମିଂ ୱେବସାଇଟକୁ ଅଚଳ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଆଇନ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଲାଗି ସରକାର ଆଇଜିଏସଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ କାରବାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଆପ୍ ଓ ୱେବସାଇଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। 7. କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ବିକାଶର ଆଲୋକକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋରାପୁଟରେ ଗଡ଼ିଲା ବିକାଶର ଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 5T ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଗାଁରୁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇପାରିବେ। କୋରାପୁଟରେ 63ଟି ବସ୍ ଜିଲ୍ଲାର 234ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ପାଇଲେ। ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର 1131ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର
63 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ପାଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। 8. ଅନଲାଇନରେ ଚାଲିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର, ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ସାଜିଛି ମୋହରା। ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଓ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପୁଲିସ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶା ମାଫିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଲାଇନରେ ଚାଲିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର। ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ ଭଳି ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବନିଛନ୍ତି ମୋହରା। ଏମିତି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ। କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ଦୈତ୍ୟନଗରୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶା କବଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସଂସ୍ଥାର ଡେଲିଭରି ବୟ ଯୋଗାଉଥିବା ପ୍ୟାକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ସ୍ୱିଗିର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସହଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଲାଇନରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସହରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବେ ଉପାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲାଣ ତରିକାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ଥିରେ ଖିଅ ମିଳିଗଲେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। 9. ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜମିପଟ୍ଟା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଜମିପଟ୍ଟା ପାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଜମିପଟ୍ଟା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଅଧିକାର ସମସ୍ୟା, ରୟତ ସମସ୍ୟା, ଏହିପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ 5T ସଚିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର। ଲଖନପୁର ତହସିଲର 18ଟି ଗାଁ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲର ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଏହିପରି 19ଟି ଗାଁର ଜମି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 1749ଟି ପରିବାରକୁ ପ୍ରାୟ 3231 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଲିମେଇତ୍ରିକା, ସାହସବାଗ, ଚିଟ୍, ଲାଛିପଲ୍ଲୀ, ପାତ୍ରପଲ୍ଲୀ ଓ ଡୁଆମୁଣ୍ଡା ଏହି 5ଟି ଗାଁରେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 10. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଛି 14ଟି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ। 2014ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 2 ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଦେଶ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 14 ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ? ଜୁଲାଇ 2023 ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲେଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅନର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ 2023 ଇଜିପ୍ଟରେ ନାଇଲ୍ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଅନର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ମେ 2023 ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଅନରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ 2023 ପିଜିରେ ମୋଦିଙ୍କୁ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର ପଜିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ 2023 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଲା ରିପବ୍ଲିକ ଦ୍ୱାରା ଆବାକଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2021 ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଡରୁକ୍ ଗୟାଲପୋ ଅଫ୍ ଅନର ସହ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 2020 ଆମେରିକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲେଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 2019 ବାହାରେନ୍ ଦ୍ୱାରା କିଙ୍ଗ ହେମାଡ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ରେନ୍ସରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2019 ମାଲଦ୍ୱୀପ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗେଡ୍ସର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 2019 ରୁଷ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 2019 ୟୁଏଇ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଜାୟେଦ ପୁରସ୍କାରରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2018 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲର ଅଫ୍
ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2016 ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ମୋଦିଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଗାଜି ଆମୀର ଅମନୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2016 ସାଉଦି ଆରବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଜିଜ ଅଲ ସାଉଦ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 11 ବିଲୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ହେବେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିପିପି ମଧ୍ୟ ଜାରଦାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଲା ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଜରଦାରୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ସୂଚନା ସଚିବ ଫୈସଲ କରିମ ପୁଣ୍ଡି ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜରଦାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜରଦାରୀ ପୁନର୍ବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜରଦାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଲୱାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଜରଦାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲୱାଲ ନିଜେ କିମ୍ବା ଖୁର୍ସିଦ ଶାହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଲୱାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଖୁର୍ସିଦ ଶାହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରେ। ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫୈସଲ କୁଣ୍ଡି 2018 ନିର୍ବାଚନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଏବଂ ଆସିଫ ଜରଦାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବିଲୱାଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଇଚ୍ଛା 2018 ଭଳି ପ୍ରତିବାଦକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଆସିଫ ଜରଦାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା। ସେ ବୋଧହୁଏ 2008 ନିର୍ବାଚନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜରଦାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 12 ସଂସଦରେ ସ୍ମୋକ ଆଟାକ୍ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସଂସଦରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିବା 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ 15 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ହେଁ କୋର୍ଟ ଜେରା ପାଇଁ 7 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଗର ଶର୍ମା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସଂସଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ନୀଲମ ଦେବୀ ଓ ଅମୋଲ ସିନ୍ଦେ ସଂସଦ ବାହାରେ ରହି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହଳଦିଆ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ସଂସଦ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସାଗର ଶର୍ମା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିଜିଟର ପାସ୍ରେ ସଂସଦ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ସିଧା ଲୋକସଭା ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ଡେଇଁ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଧୂଆଁ ମାଡ଼ କରିଥିବାରୁ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭିଜିଟର ପାସ୍ ନ ପାଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ନୀଲମ ଓ ଅମଲ ସଂସଦ ବାହାରେ ସମାନ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବିଶାଲ ଓରଫ ଭିକି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଗତକାଲି ବାନ୍ଧିଥିଲା। ତେବେ ଭିକି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ୟୁପିଏ ଓ ଆଇପିସିର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଲଲିତ ଝା। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏଯାଏଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହିଁ। ଘଟଣା ପଛରେ କେବଳ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇବା ଏକମାତ୍ର କାରଣ ରହିଥିଲେ ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଚାହୁଁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କାନିଷ୍ଟର୍ସକୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ କିଣିଥିଲେ। ସେହିପରି ସେମାନେ କିଛି ପାମ୍ଫଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ହରଦୀପ କୌର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। 13 ଋତୁସ୍ରାବ ଅକ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପେଡ୍ ଲିଭ୍। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ସହିତ ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଲାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଏନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦରମା ସହିତ ଛୁଟି ଦିଆଯିବା ନିୟମ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ଏଣିକି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପେଡ୍ ଲିଭ୍। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଦରମା ସହିତ ଛୁଟି ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ସରକାରୀ ଅବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ପେଡ୍ ଲିଭ୍। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଏନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ନେତା ମନୋଜ କୁମାର ଝାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। 14. ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମ ରାଉତ ଅସୁସ୍ଥ, ମେଡିକାଲରେ ଭେଟିଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଖବର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଜଧାନୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଟାଣୁଆ ନେତା। ସେ ବିଜେଡିରେ ଥିବା ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଉତ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଦାମୋଦର ରାଉତ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ 7 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 15. କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ମାରୁଛନ୍ତି କି ଟୁ ଲେଟ୍, 3 ସଂସ୍ଥାକୁ 50,000 ଦଣ୍ଡ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟୁ ଲେଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ସାବଧାନ। ଏଭଳି ଟୁ ଲେଟ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଲଗାଇଥିବା ଲୋକ ଓ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବାଜିଛି ବିଏମ୍ସିର ଛାଟ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିବାରୁ 3ଟି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଫାଇନ୍ ପକାଇଛି ବିଏମ୍ସି। 3ଟି ସଂସ୍ଥା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଜ୍ଞାପନ ଲଗାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଛି ବିଏମ୍ସି। କିଛି ସଂସ୍ଥା ଓ ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ାରେ ଦେବା ପାଇଁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଟୁ ଲେଟ୍ ଲେଖି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ କରିଥିଲା। ଏବେ 3 ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଟୁ ଲେଟ୍ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛି। ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଟୁ ଲେଟ୍ ମାରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟୁ ଲେଟ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଠକେଇ ସହ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଏମ୍ସି ଏଭଳି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 16. କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଥିଲା ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ, 10 ଲକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଗଣିବ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2016 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଲା କୁକୁର ଝୁଣି ନେଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀର ଅଞ୍ଚଳର ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଟି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁକୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସହରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀ ବିଭୂତି ଚରଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ତା ମା ସାମ୍ନାରେ କୁକୁର ଝୁଣି ଖାଇବା ଖବର ମୁଁ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ିଥିଲି। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ PLI ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। ପିଲାର ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପୌରପାଳିକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 17. ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। RBI ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଜରିଆରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ RBIର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ଲୋକେ। ସେହିପରି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ RBI ଟ୍ରିପଲ୍ ଲକ୍ ରିସେପ୍ଟେକଲ୍ ବା TLR ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି
आरबीआई पक्षरु एभरी निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। निरवच्छिन्न एवं सुरक्षित क्रेडिट ପାଇଁ आरबीआई बीमाकृत पोस्ट सेवार उपयोग करने प्रयास करछि बोली कहिसेंती रिजर्व बैंक आंचलिक निर्देशक पी दास। 18 आईओसीएल पक्षरु बाहरला चाकरी तुरंत करंतु आवेदन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बा आईओसीएल पक्षरु बाहरला चाकरी गोटे कि दुईटी नुहे एकाथर के 1820 पदवी पूरण ପାଇଁ बाहरला विज्ञप्ति। इच्छुक प्रार्थी माने तुरंत आवेदन करंतु। यार ऑनलाइन बा ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com माध्यम रे प्रार्थी माने आवेदन करि परिबे। डिसेंबर 16 तारिख रु आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो। एही आवेदन प्रक्रिया 5 जनवरी 2024 पर्यंत चलिबो। 19 संसद भवन गैस कांडर मास्टरमाइंड ललित झा गिरफ। संसद भवन गैस कांडर मास्टरमाइंड ललित झा गिरफ। संसद रे सुरक्षा त्रुटि मामलार अन्यतम अभियुक्त तथा पूरा प्लानिंग रो मास्टरमाइंड कह जाउतवा ललित झा को गिरफ करछि दिल्ली पुलिस। से निज आडू दिल्ली रो कर्तव्य पथ थाना रे आत्मसमर्पण करथिबा सूचना मिलिछि। आत्मसमर्पण पर ललित को गिरफ करिछि पुलिस। यहा पर तांको पचरा उचरा चलथिबा सूचना मिलिछि। घटना परठू फेरार थिबा ललित झा तांको धरिया पई व्यापक खोलताड़ चलाइथिला दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। ता विरुद्ध रे ईपीए एक्ट रे मामला रुजु होइथिबा बेले से ही 2001 पार्लियामेंट अटैक वर्ष पूर्ति रे भली कांड भियाइबा को योजना करथिला बोली कहा जाउछि। खाली एतिकी नुहे संसद भवन परिसर रु धरा पड़थिबा मोट 4 अभियुक्तଙ୍କ फोन मध्य से निज पाखे रखिथिला। सेतिरु से समस्त तथ्य नष्ट कर देइथिबा आशंका करा जाउछि। ललित झा ही अन्य 5 सहयोगी को भेटिया पई गुरुग्राम डकाइथिला। 20 सावधान ओएलएक्स रे घर भड़ा खोजुछंती कि माथिछंती साइबर ठक लुटी नेबे टंका। ओएलएक्स रे घर भड़ा खोजुथिले सावधान। सोशल मीडिया रे माथिछंती साइबर ठक घर देबा ना रे टंका नेउछंती ठक टार्गेट रे छात्र छात्री। ओएलएक्स विज्ञापन देखि घर खोजुवा छात्र छात्री मानकु चून मारथुआ जणे ठक को बांधिछि भुवनेश्वर साइबर थाना पुलिस। अभियुक्त हैला धीरेन्द्र जेना घर जाजपुर जिला साहसपुर बोली कहिछि। अभियुक्त धीरेन्द्र ओएलएक्स रे घर भड़ा विज्ञापन देइथाय। भुवनेश्वर विभिन्न अंचल घर खाली थिबा नै दर्शाई थाए। एही ठकर मेन टार्गेट थिले भुवनेश्वर को पाठ पढ़िया पई नुआ करी आस्तुआ छात्र छात्री जे माने ठक धीरेन्द्र जाल रे पढ़ंती सेमानकु घर थिबा नै अग्रिम टंका नै जांती आउ टंका पाइबा परे आउ धरा छुआ दियंदी नै। एने साइबर थाना अभियोग पर पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करथिबा बेले तार सहयोगी खसी पड़ैथिबा जाना पड़िछि।